Okay, good morning. Okay, today actually this lesson gonna be fundamental lesson, beginner level, but I have already said language there is no age limitation. You whenever suppose you come to the language club in 80 plus at the age of 80 plus, not 18, 80 plus, suppose. Or one of my students entered into the language school, it's an school, it's a school. So if a student entered into class, maybe he were kids, in kids you can say it, okay, pronoun. So if it comes at 3 years or 4 years, even before 4 years, suppose 2 years, if it can speak, okay. So 80 at the age of 80 and 18 months, what 2 years, both are same in language school. Believe me. Even sometimes, suppose for example, if the memory is totally blank, fresh memory, for example the memory, okay, memory device is full and fresh, so what it will happen actually, you can input anything, no virus, no suppose if memory is full loaded, what actually happen, sometimes our device can hang. Am I right? Yes. Where whenever a memory or device full loaded and it never function perfectly. All right. So the thing that 80 plus student in language club, it's really difficult to learn them because his memory or her memory is totally loaded. It loaded but not favorable, favorable informative knowledge, information. Actually, his information loaded with out of the English knowledge. Okay, maybe suppose it's totally, suppose this is a glass and it's totally full of water. Suppose, and you wanted to input milk with in this bottle. So what actually happened? You have to clean it up, okay, and then you have to enter the new what you want to evaporate, uh, that is milk, okay. So actually it actually happens whenever we are going to teach the new student. Okay, so linguistic person believe that a fresh blood, a fresh memory is very, very helpful to learn English. Okay, so you are both same. Okay, and we prefer, even we will be the future parents. So try to nurse them at the childhood. Okay, ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে তার নারিশ করতে হবে। আপনি শেখান, ভাষা শেখাবেন, ইংরেজি ভাষা শেখাবেন, ছোটবেলা থেকে শোনান, শোনান, কিছু বোঝার দরকার নেই। সাপোজ সে বাচ্চা, তার বাচ্চা, আপনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করছেন, আমি সব কিছু ডিভাইস আপনার বন্ধ করে দিলাম, বাংলায় শোনাবো না আপনার, ঠিক আছে, আপনার ইংরেজি শোনাবো বা জাপানিজ শোনাবো, কি হবে? আপনি যে বাংলাদেশে আছেন, দেশ মেটার না, আপনার মঙ্গল গ্রহে আপনার জন্মগ্রহণ করছেন, তাহলে মঙ্গল গ্রহের ভাষা শিখবেন, স্বাভাবিক কথা। মঙ্গল গ্রহে তো মানব অস্তিত্ব নেই, আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে কিন্তু জমি জায়গা কেনা বেচা হচ্ছে বিশাল দামে, যদি এসে ভুকাস, এত ফুটানি মেরে লাভ নাই, ঠিক আছে, হবে না। ওই যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে মঙ্গল গ্রহে জমি জায়গা কিনতেছে, আমাদের সাতক্ষীরার একটা ছেলে মঙ্গল গ্রহে জমি কিনছে, মাঝে একটা নিউজ আসছে, কিভাবে কিনছে, এই কি জানি অনলাইনের কোনো প্ল্যাটফর্মে, এই যে বিটকয়েন টয়েন এসব আছে না, এসব কিন্তু সব একটা পর্যায়ে ব্লাভ এটা, ঠিক আছে। এনিওয়ে, যেটা বলতেছি, আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ জাস্ট আপনাকে ওই তথ্যগুলো ইনপুট করতে হবে,
আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করছি, এটা আমাদের জন্মের ভুলও না, আমাদের এটা কি বলে আমাদের জন্য ক্ষতিকরও না। আপনি ইংরেজি দেশে জন্মগ্রহণ করলে অটোমেটিক ইংরেজি শিখতেন। এই কারণে আমরা হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই আর গোয়িং টু টিচ, উই আর ট্রাইং টু মেমোরাইজ ইংলিশ। ওকে, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। Just natural English, natural. You have to be speak like native or naturally. So naturally, it never ever happens. What will happen? Whom will be more facilitated? Kara facilitated hobe? Those are new. You are not new, so that's why you are facing problem. You are familiar with in English by learning or by memorizing. Am I right? আপনি মনে করতেছেন এটা কি জিনিস, এটা মুখস্থ করা জিনিস। That's why you are facing problem. Rules এটা মুখস্থ করা জিনিস। Suppose just think that suppose for changing sentence grammar only থাকলে ব্যক্তি বুঝালে none but nothing but, এটা তো জাস্ট it depends on meaning, ঠিক না? only negative meaning কোনটা, ব্যক্তি বুঝাইলে none but কেউ না, এটা তো আসলেই রুলস না, it comes naturally. ওকে, সো এখনো সময় আছে, ঠিক আছে? আসছেন ভালো বয়সেই আসছেন, খারাপ না, এখনো সুযোগ আছে। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবগুলো দেখলে হাসি লাগে মাঝে মাঝে। সাপোজ আমি নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ডে, কিন্তু যখন বড় বড় কি বলে বুড়ো বুড়ো মানুষ আসে তাদেরকে শেখাইতে হয়, ওই সেম তাদেরকেও ইমাজিন করতে হবে একটা নতুন নিউবর্ন বেবি। ওকে, তাদেরকেও সিম্পলি আই ডু আমি করি, আই ডিড আমি করেছিলাম, আই উইল ডু আমি করব, এই সিম্পল থিঙ্কিংটাই তো মাথায় আসে না। Okay, what we have learned our previous lesson was uses of three tense: present indefinite, present past indefinite, and future indefinite. Not only that, we just try to make it interrogative form, because most of the conversation start with asking questions. Not only that, question can be negative interrogative also. Okay, so it's time for practice, and then we'll move forward the next lesson. Okay, আমি কি গতকাল ভাত খাইনি, কি হবে? Don't I eat rice yesterday? Don't I eat rice yesterday? Okay, ঠিক আছে তো। আচ্ছা, তানভিয়া কি গতকাল রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল? ঠিক আছে, ও সত্য কথা বলছে, আমি যাইনি, মিথ্যা কথা বলবেন কেন? এটা কোশ্চেন করতে হবে, তানভিয়া কি গতকাল রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল? তানভিয়া বাংলায় লেখাও কঠিন, তানভিয়া বানানো ভুল গেছে। তানভিয়া কি গতকাল রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল? রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল, কি বলছে উত্তর? Did Tanvia yesterday? Did Tanvia go to restaurant yesterday? Okay, এটা হয়েছে না? হয়েছে। আচ্ছা, তানভিয়া কি রেস্টুরেন্টে যাবে? Did Tanvia go to restaurant? আচ্ছা, ডিড তানভিয়া হবে? Now will do Tanvia. ফিউচারে বলছি আমি। Will থাকবে এখানে। Will Tanvia go to restaurant? আমি তারিখ বলিনি, বা টুমরো যদি বলে তাহলে will Tanvia go to restaurant tomorrow? ওকে, ঠিক আছে। তানভিয়া কি প্রতিদিন রেস্টুরেন্টে যায়?
তানভিয়া কি প্রতিদিন রেস্টুরেন্টে যায়? Do Tanvia go to restaurant regularly? ঘোড়া রান্না হয়েছে। হ্যাঁ, তানভিয়া যখন বলবো তখন কি বলবো? ডাজ বলবে না? থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। হোয়াট ইজ দ্য থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ফর্ম? আপনারা কি জানেন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার কোনগুলা? Believe me, this course will help you perfectly to learn grammar. Grammar you are memorizing, but grammar needs not for memorizing. Grammar is for practical uses. Right? গ্রামার প্র্যাকটিক্যাল ইউজ করতে হবে। আপনি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার শিখছেন, সবই শিখছেন, মুখ পড়া দিছেন, কি বলে বোর্ড কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবেন ভবিষ্যতে, করছেন তা করছেন, কিন্তু কি হচ্ছে না, ইউজ করতে পারছেন না। ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ইউ ক্যানট ইউজ দেম। সো ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েল প্রসেস ফর লার্নিং? নেভার এভার। ওকে, আমরা বলছিলাম তানভিয়া প্রেজেন্ট টেন্সে বলছিলাম, তাহলে ডাজ তানভিয়া go to restaurant regularly? Okay, regularly. এবার আমরা কন্ট্রাকশন, আপনারা কোশ্চেন করেন দেখি আমি পারি কিনা। টিচার নট ফর টিচিং, টিচার সামটাইম আমরা স্টাডি বা টিচিং যেটাকেই বলি, it has a learning also. At first we have to learn and then for teaching, ঠিক না? আমি যাই জানি সেটা টিচিং দিতে পারি কিনা, এটা তো ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নাও আই এম স্টুডেন্ট। ওকে, আপনি কি আগামীকাল স্কুলে আসবেন? Will you go to come to school tomorrow? Will you come to school tomorrow? ওকে, কেমন ফাস্ট, এর মধ্যে আরেকজন বলে ফেলেন। আচ্ছা আমি বলি, সে কি গতকালকে স্কুলে যায়নি? Oh, didn't he go to school today? আপনি কি আগামীকাল ফুটবল খেলবেন? Will you play football tomorrow? জন কি কখনো স্কুলে আসবে না? Doesn't John come to school? কখনো, anytime or never? Does John never come to school? Never টা আগে হবে। Does John never come to school? স্কুলে কি আসবে না? তাহলে doesn't John come to school? Doesn't John never come to school? Okay. আর এভারও ইউজ করতে পারে, ইন্ট্রোগেটিভ এভার ইউজ করা। জাস্ট এবার হয়। ওকে, তাহলে আমাদের তানভিয়ারা কেন কোশ্চেন করতে পারবে? তানভিয়া কোশ্চেন করার চেষ্টা করেন তো আপনারা বাংলাতে। যে কোনো একটা কোশ্চেন করুন, লাইক কোশ্চেন করেন দেখি। আচ্ছা, ওরা পারবে না, ঠিক আছে। তুমি কি কখনো সেখানে যাবে না? আচ্ছা, এটা কিন্তু ঠিক আছে, প্রেজেন্ট টেন্সেই আছে, তাহলে তো আবার সমস্যা হয়। যাবে না? আচ্ছা, এটা মূলত প্রেজেন্ট টেন্সে পড়ে না, ওই এটা দিয়ে করে দেই। হ্যাভ ইউ এভার go there? Have you ever go there? আচ্ছা, ডু দিয়েও আমরা থাকতে পারি, যে গতদিন ডু বি ভার্ব আর হ্যাভ ভার্ব। তোমার কি গাড়ি ছিল? নো, তোমার কি গাড়ি ছিল? না। Had you a car? এটা সিম্পল হয়েছে, কিন্তু আমরা বলছি ওই মেইন ভার্বটা খালি রাখা যাবে না। সাপোজ হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু, এটা খালি রাখার দরকার নেই, নাও রাখতে পারে,
ওকে, এটা হয়েছে, কিন্তু মেইন ভার্বটা অক্সিলারিটা আগে নিয়ে আসছি আমরা, যে তোমার কি ছিল না, তাহলে হ্যাড, Had he have? হ্যাঁ ওই হ্যাভটা আবার মেইন ভার্বটা ইনপুট করতে হবে ওখানে। হ্যাড ইউ হ্যাভ এ কার, হ্যাড ইউ হ্যাভ এ কার, অথবা হ্যাড ইউ এ কার হবে, সমস্যা নাই, কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় একটু গ্রামাটিক্যাল। আজিদের একটি বাংলা সাহিত্যের বই আছে। Okay, as it has a book in Bengali literature. Okay. You can make question at your home. That's the better way. বাঙালিদের কি কখনো নিজস্ব ভাষা ছিল না? So, hadn't the Bengali have their own language? এগুলো না বাসায় না চিন্তা করলে হবে না, এখন হয়তো ইনস্ট্যান্টলি it sounds difficult, but not actually difficult. Just question at first, if I want to speak, question come to my mind. Yeah. That happened, what actually happened when we are trying to speak. At first, we question ourselves and then answer ourselves. We have to do two works at a time. ঠিক না? আমরা যখন কথা বলতে চাচ্ছি দুইটা কাজ একসাথে করতে হচ্ছে, কিন্তু নিজে কোশ্চেন করতে হচ্ছে, সেই কোশ্চেন আবার অ্যান্সার দিতে হচ্ছে, ঠিক না? এটা কি বুঝতে পারতেছেন আপনারা? হ্যাঁ। অবভিয়াসলি এটা আমাদের নিজেকে কোশ্চেন করতে হয়, আবার নিজে অ্যান্সার দিতে হয়। সো ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট। ইফ ইউ ক্যান্ট মেক কোশ্চেন, ইউ ক্যান্ট অ্যান্সার দেম। আপনি কি সৎ পথে চলেন? ডু ইউ জাস্ট চলা তো ওকে, এটা চলার বিভিন্ন মিনিং করা যায়, এটা বি দিয়েও করা যায়। ওকে, ডু ইউ অথবা লিড, বিভিন্ন, আপনার বুঝবেন কিনা। ডু ইউ লিড এ ওয়ানেস লাইফ, এটাও হবে, ইন্টারেস্টিং হয়। আমরা লিড ভার্বটা দিয়ে দিলাম। অন্যভাবেও বলা যায়, ঠিক আছে, আপনি কি সৎপথে চলেন। ওকে, ওই যে অনেকেই চলেন রান করে দিবে, কিন্তু এটা মডার্ন ইংলিশ না। ওকে, রান করলে হয়তো আপনি বুঝতেন। ওকে, সো ডু ইউ, আমরা বললাম লিড and one's life. That's the best way. Now we don't have any question. Okay, but I have many questions to you. Okay, তোমরা কি ছাত্র না? ছাত্র না। Don't we student? Don't you? Don't you? আবার কিন্তু ওই অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসছেন, মেন ভার্বটাও দেন। Don't you are student. Don't you are a student. Okay, don't you are a student. Okay, তোমরা কি প্রধানমন্ত্রী হবে? Will you be প্রধানমন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার। Will you be prime minister in future? আমরা ভবিষ্যতেও যোগ করে দিলাম। ওকে, আচ্ছা, তানভিয়া তুমি কি ডাক্তার হতে চাও? এবার ওয়ান্টেড দিয়ে, ওকে, ভার্বটা ওয়ান্টেড। তুমি কি ডাক্তার হতে চাও? আমি ফিউচার বলিনি, কিন্তু কোন টেন্সে বলছি, এটা টেন্স ধরতে হবে আগে। আমরা প্রেজেন্ট টেন্সেই আছি। তুমি কি ডাক্তার হতে চাও? আচ্ছা, ফিউচারেও করা যায়। আমি যখন এই কথাটাই বলছি, এটা ফিউচার মিন করেই বলছি আসলে। তাহলে আমি যদি বলি ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর, এটাও হবে তুমি কি ডাক্তার হতে চাও, ভবিষ্যৎ ধরে নেওয়া বেটার। তাহলে উইল ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর, উইল ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর। ওকে, তুমি কি পড়াশোনা করতে চাও না? You don't want to study. Okay, don't you want to study? তুমি কি গাড়ি কিনতে চাও না?
Don't you buy the car? ডোন্ট ইউ বাই দা না এ কার, আমি তো অনির্দিষ্ট। ওকে, এ অনির্দিষ্ট। ওকে, তুমি কি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাও? Do you want to meet with the Prime Minister? ওকে, তুমি কি ভবিষ্যতে আমেরিকা যেতে চাও? Do you want to go to America in future? ডু ইউ নাকি Will you? Will you? Will Will you? you? Will you? উইল ইউ ওয়ান্ট টু গো? Want to go? গো, আবার গোর পরে টু আমেরিকা। In future? ওকে, ওকে, নাও গোর পরে কেন টু হয় না, এটা একটা প্রবলেম। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং হচ্ছে টু, সাপোজ মুভ টু, এরকম সবগুলো টু থাকে না, এই টু কিন্তু একটা প্রিপোজিশন, তো এটা তো বুঝলাম। সাপোজ গো টু স্কুল, মুভ টু স্টেশন, আমরা সব জায়গায় আবার টু ব্যবহার করে ফেলে, এটা একটা মারাত্মক ভুল। টু হচ্ছে ওই একটা প্রিপোজিশন যেটা মোশন থাকে, গতি থাকে, গতি, গতি বোঝায়। আচ্ছা, টুটা শুধু গতি বোঝাবে কিন্তু, যেমন গো, আমরা কি যাচ্ছি, তাহলে গতি না এটা? মুভ, যাচ্ছি, তাহলে এটাও গতি। তাহলে এবার দেখেন, আমি বলছি আমি এইমাত্র ক্লাসরুমে পৌঁছালাম, রিচ, হ্যাঁ রিচ, তাহলে আমি এইমাত্র জাস্ট, এটা কোন টেন্সে হয় জানেন? No. এইমাত্র যে কাজটা শেষ হয়েছে, ফলাফল বাকি, এটা কোন টেন্স? Present perfect. প্রেজেন্ট পারফেক্ট। জাস্ট, নাও, নাও তো কন্টিনিউয়াস, জাস্ট, অ্যাট দিস মোমেন্ট, রিসেন্টলি, এইগুলো কোন টেন্স? এগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আই হ্যাভ জাস্ট, এবার কি পৌঁছাইছি, রিচ, Oh, reach. রিচ, এবার টু ক্লাসরুম দিব, To the classroom. I have just. এ ঠিক আছে? To হওয়ার কারণ হচ্ছে মানে টু হবে না এখানে, আমি ইচ্ছা করে দিলাম, এখানে টু হবে না। reach এটা তো হবে না। দেখেন, এই রিচ, রিচ অলরেডি পৌঁছায় গেছি, আপনার মোশন আছে আর গতি আছে? গতি নাই, তাহলে এখানে আর টু ব্যবহার করা যায় না, টু শুধু গতি, ভার্ব এমন কিছু। তাহলে আমি স্কুলে পৌঁছাইছি, অ্যাট ক্লাসরুম, অথবা ইন ক্লাসরুম বলতে পারি, অ্যাট বা ইন, এগুলো কিন্তু টু একমাত্র ভার্ব, প্রিপোজিশন, বাট প্রত্যেকটার গতি থাকা লাগবে, এটা বোঝানোর জন্য। এনিওয়ে, মুভ টু দ্য অ্যানাদার লেসন, লেটস মুভ টু দ্য অ্যানাদার লেসন। এখানে অনেক কোশ্চেন বাকি আছে আমাদের, কিন্তু আমরা এইটা দিয়ে আমরা অ্যাটলিস্ট যদি টেন্স মাথায় নিয়ে আমরা পুরো লেসন শেষ করতে পারি। এবং এটা অ্যাটলিস্ট যখন আমরা আমরা কোন টেন্সে আছি? তিনটা টেন্সে আছি, এইটা দিয়ে দেখেন আমরা ম্যাক্সিমাম কনভারসেশন শেষ করতে পারবো, ম্যাক্সিমাম কনভারসেশন শেষ করতে পারবো। তবে আমরা আরো কয়েকটা শিখি, দেন দেখবেন এবার আমাদের অ্যাটলিস্ট 1 মাস লাগবে শুধু প্র্যাকটিস করতে। ওকে, আমাদের পুরো শীট, শত শত বাক্য নিজেদেরও তৈরি করতে হবে, আমিও তৈরি করে দিব, and we need to practice. Okay, continuous, আমরা continuous, we are going to discuss about the continuous tense. Continuous tense will be like আমি যাচ্ছি নাকি, I am going, I am going, আমি গিয়েছিলাম, I was going, I will be going. so আমি যাব, I will be going, it's a continuous tense. Okay, now move to the question.
and this will be this ultimate sentence structure. Even you have to practice until you're learning. Okay, like this. So am I going, আমি কি যাচ্ছি, am I going, and was I going, আমি কি গিয়েছিলাম, আমি কি যাচ্ছিলাম, আমি কি যাচ্ছিলাম, continuous, will I be going, আমি কি যেতে থাকবো, আমি কি যেতে থাকবো, কন্টিনিউয়াসও থাকবে আবার ফিউচারও থাকবে। ওকে, তাহলে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ aren't or ain't I going, আমি কি যেতে থাকবো না, ও আমি কি যাচ্ছি না, আমি কি যাচ্ছি না, wasn't I going, আমি কি যাচ্ছিলাম না, কোশ্চেন মার্কই তো দেইনি আমরা। ওকে, won't I be going, আমি কি যেতে থাকবো না। ওকে, now move to the another verbs. ওকে, আমরা পড়াশোনা করছি, আমরা পড়াশোনা করছি, we are studying, okay, or we are learning, studying টা পড়াশোনা করা, learning ও আমি শিখছি, একই অনেকটাই। ওকে, we are studying, আমরা পড়াশোনা করছি, আমরা পড়াশোনা করতেছিলাম। Okay, we were learning, was না, were verb, we তো verb, সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল, প্লুরাল, তাহলে were বলবো, we were learning। ওকে, আমরা শিখতেছিলাম, we were আচ্ছা আচ্ছা we were learning, ঠিক আছে। তো আমি ফিউচারে বলতে চাই, আমি খেয়াল নেই, অন্যদিকে কি জানি চিন্তা করতেছিলাম, তাহলে ফিউচারে বলে ফেলি, কি হবে ফিউচারে, আমরা শিখতে থাকবো, we will be learning, আমরা শিখতে থাকবো। ওকে, এখন আমরা it need to be input object, অবজেক্ট আমরা ইনপুট করি, আমরা আরো, আচ্ছা প্রথমে আমরা জাস্ট অবজেক্ট যোগ করি, যে আমরা পড়াশোনা শিখতে থাকবো, আমরা পড়াশোনা শিখতে থাকবো, অথবা আমরা ইংরেজি শিখতে থাকবো, আমরা ইংরেজি শিখতে থাকবো, তাহলে we will be learning English, আমরা ইংরেজি শিখতে থাকবো। আচ্ছা, আমরা ইংরেজি শিখতেছিলাম জেনুইন রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে, we were learning English, আমরা একটা টাইম দিলাম in GRSC, জেনুইন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। ওকে, আচ্ছা এবার আমরা একটু কোশ্চেনে যাই, এটা কোশ্চেনের দিকে মুভ করি, এটাকেই আমরা কোশ্চেনে, আমরা বাংলায় বলি, আমরা কি ইংরেজি শিখতেছিলাম না, আমরা কি জেনুইন রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ইংরেজি শিখতেছিলাম না, weren't we learning English in genuine residential school, একটু কোশ্চেনটা রেখে দিব, ভঙ্গিটা যেন কোশ্চেন থাকে। আচ্ছা, আমরা কি ইংরেজি শিখতেছি না, aren't we learning English, আমরা কি ইংরেজি শিখতেছি না। ওকে, এখন আমরা অন্যদিকে মুভ করি,
হাউ টু যোগ করে দেবো একটু। হাউ টু মানে কিভাবে, নাকি কিভাবে, কিরকম? হাউ এর পরে টু দিয়ে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে আমরা কিভাবে ইংরেজি বলতে হয় সেটা শিখতেছি। আমরা কিভাবে ইংরেজি বলতে হয় সেটা শিখতেছি। How to speak English? এটা টেন্সেই থাকবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকবে। উই আর লার্নিং, We are learning উই আর লার্নিং how to how speak to speak English. Our present form. in English, how to speak in English. আচ্ছা, আমরা শিখতেছি কিভাবে ইংরেজি বলতে হয়, এই তো। আচ্ছা, তারা কিভাবে জামা সেলাই করতে হয় সেটা শিখতেছিল। They are learning. How to swim. হুম, The dress. ড্রেস বা ক্লথস, Clothes. Okay. ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা চাইলে অবজেক্ট ইনপুটও করতে পারতেছি। ওকে, আমরা সাবজেক্ট চেঞ্জ করে দেই, আমরা শুধু ওইসব পানি 100°C সিদ্ধ হয়। What? ওকে, আমরা একটু বুকিশ নলেজে গেলাম। Water পানি boils 100°C সিদ্ধ হয় বা 100 degrees Celsius. ওয়াটার বয়েলস, কোন টেন্সে হবে? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। ওয়াটার বয়েলস Boils at at 100°C নাকি সেন্টিগ্রেড? Celsius. ঘোড়ার আন্ডা। Centigrade. সেন্টিগ্রেড আর সেলসিয়াস কোন স্কেলটা বড়? কোন স্কেলটা বড়? Centigrade তো Celsius বড়। সেলসিয়াস বড়? আচ্ছা, জিজ্ঞেস করেন, আমি জানি না, একটু কনফিউজ। আচ্ছা, যাই হোক, এটা মনে হয় সেন্টিগ্রেড হবে। সেলসিয়াস মাপা হয় কোন সবগুলো, যে এই মাত্রাগুলো মাপার জন্য সেলসিয়াস। মনে হয় সেলসিয়াসের স্কেলটা ছোট, সেন্টিগ্রেড বড় হতে পারে। এনিওয়ে, এটা সেন্টিগ্রেড হবে শিওর, আমি মনে হয় শিওর। হ্যাঁ, শিওর, ঠিক আছে। অথবা যদি আমি ভুল হতে পারে, সায়েন্সের টিচারদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারে। ওকে, তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্তই থাকবো, শুধু কন্টিনিউয়াসে থাকবো। এখন ইটস টাইম ফর প্র্যাকটিস মেকিং কোশ্চেন। Then we will move the next lesson, that is simply asking personal question, but obviously a sentence structure like what we have already learned them. Okay, simple structure. Okay, তাহলে কি আমরা কোন দিকে মুভ করব? এটা প্র্যাকটিস করব। কোশ্চেন করেন কেউ আমাকে, না আমি করব? আমি করি। আচ্ছা, সততাই কি সর্বোৎকৃষ্ট উপায় না? Honesty is the best. Question: Isn't honesty the best way, best policy? Okay. তাহলে মানুষ কি মরণশীল নয়? মানুষ no aren't. বলেন, আমি মাথা নাড়তেছি, তাই কি সঠিক হবে সেটা? Man or human being. আচ্ছা, ম্যান বলতেছেন না, ম্যান নাকি মেন? আচ্ছা, ম্যান বললে এটা সিঙ্গুলার, ওকে, সিঙ্গুলার, আর এটা প্লুরাল। তাহলে আপনি ইজেন্ট বলতেছেন, সমস্যা নেই। ইজেন্ট ম্যান মর্টাল, এটাও হয়। হ্যাঁ, এটা ফাঁকা থাকে, এটার অল্টারনেটিভ বলছে ম্যান ইজ মর্টাল। এবার করেন, এটার ইন্টারোগেটিভ দেখে করেন। Isn't man এইটাকে ইন্টারোগেটিভ করেন, বলেন কিভাবে?
rules to already you have learned. Man is mortal. Interrogative form. অক্সিলারি ধরতেছেন কেন রে? অক্সিলারি ধরতেছেন কেন? মেন ভার্ব ধরেন, তাহলে খালি থাকে না। মেন ভার্ব ধরেন, অক্সিলারি নাই, মেন ভার্ব ধরছেন, তাহলে অক্সিলারি নাই, তাহলে কি নিতে হবে ঘটক? ডোন্ট ম্যান বি মর্টাল। মেন ফর্মে ফিরে গেলাম। ডোন্ট ম্যান বি মর্টাল, এটা হয় ইজেন্ট ম্যান মর্টাল, সমস্যা নাই। ওকে, especially it can be acceptable in just conversation. Actually conversation sometimes depends on your tuning. অনেক সময় কি ভাত খাচ্ছ, আর ইউ ইটিং, আর ইউ ইটিং, এটা আমি তো কোশ্চেন হয়েছে, ইটিং সিম্পলি হয়ে যায় আই এম ইটিং, এটা আমি খাচ্ছি। অনেক সময় সিম্পলি যে কোনো অক্সিলারি আগে দেইনি, কিন্তু ইভেন তোমরা অনেক সময় কথাবার্তা শুনছো, এই যে খেলোয়াড়রা ভুলভাল ইংরেজি বলে তারপরেও অ্যাকসেপ্টেবল হয়। কোনো তার মানে টেন্স একদম ভুলভাল বলে তারপরেও কি ইনিশিয়ালি এভরিথিং ক্যান বি অ্যাকসেপ্টেবল। তোমার জাস্ট ইট ডিপেন্ডস অন কমিউনিকেশন, জাস্ট ইটস এ প্রসেস। If you can express your feelings perfectly in your just in front of you, তোমার সামনে যারা আছে তাদের সামনে যদি তুমি এক্সপ্রেস করতে পারো, it can be the communication process. ওকে, সো আমরা যেহেতু একাডেমিক লার্নিং এর সাথে এটা ইনক্লুড করতেছে, এটা ইটস ইওর একাডেমিক লার্নিং অলসো, ঠিক না? এই কারণে বলছি যে নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব আর এটা ডিফারেন্ট হবে। এটা তুমি লার্নিংস, একাডেমিক, গ্রামার সব আইটেম কভার করব। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে আমার সিলেবাস যেটা তোমরা দেখছো না হয়তো, পুরো সিলেবাসটা দিয়েছি, এটা তোমার সব গ্রামার কভার করে যায়। তোমার নাই, তারপরেও এক বছরের মধ্যে যদি ফুল স্পিডে আমাদের চলতো তাহলে সবই কভার হইতো। ওকে, যেগুলো নাই তাও শিখতে হবে তোমার, কারণ পুরো একটা আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এক বছরে একটা পুরো কোর্স শেষ। ওকে, এনিওয়ে তাই এটা অ্যাকসেপ্টেবল, সমস্যা নাই। শুধু অক্সিলারিটা আগে নিয়ে আসলাম, তখন এটা খালি হয়ে যাবে, মেইন ভার্ব খালি হয়ে যাবে। এনিওয়ে, সো মানুষ কি মরণশীল নয়? ডোন্ট ম্যান বি মর্টাল, ইজেন্ট ম্যান মর্টাল, সমস্যা নাই। আচ্ছা, আর এই ম্যান দিলে মেন এটা প্লুরাল, তাহলে আর আরেন্ট ম্যান মর্টাল অথবা ডোন্ট ম্যান বি মর্টাল, ও ক্ষেত্রে সমস্যা নেই, প্লুরালেও তো আর বসে। ওকে, হ্যাঁ, কোশ্চেন, ছাত্ররা কি পড়াশোনা করেই আচ্ছা, পড়াশোনা করে কি ছাত্রদের মুখ দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে না? পড়াশোনা করার মাধ্যমে ছাত্ররা কি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে না? আচ্ছা, একটু অবজেক্ট একটু হয়ে যাচ্ছে, পড়াশোনা করার এইসব দরকার নেই, লিখে না লিখেই আমরা করার চেষ্টা করি, তাহলে বেটার হয়। ওকে, পড়াশোনা করার মাধ্যমে, এগুলো তো কি, আচ্ছা একবার লিখি, পড়াশোনা করার মাধ্যমে ছাত্ররা কি কি বলছিলাম, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে না? দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে না। আচ্ছা, কোন টেন্সে হবে আগে সেটা বলি, কোন টেন্সে হবে? ফিউচার। আচ্ছা, তাহলে ওন্ট সাবজেক্ট কই? ছাত্ররা। ওন্ট দ্য স্টুডেন্ট
আচ্ছা, এটা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। সাপোজ আমরা আমরা অনেক এগুলো এগুলো হয় কি যে আম, এটা আমরা ট্রান্সলেশন করতেছি। ট্রান্সলেশন কিন্তু বিভিন্ন ওয়েতে হয়, ঠিক আছে? স্মার্ট ট্রান্সলেশন আবার ভিন্ন, ঠিক আছে? যাই হোক, আমরা সিম্পল করি। আমরা এটা কি বলে, যখন একটা বই একজন রাইটার অনুবাদ করে, এটা কিন্তু ওই বইয়ের ভাষার সাথে অনেক সময় মিল হয় না, এটা স্বাভাবিক। আহ, অনেক সময় কঠিন কঠিন অনুবাদ করে, আমরা ওই অনুবাদের দিকে যাচ্ছি না, আমরা সিম্পল অনুবাদের দিকে যাচ্ছি সাপোজ। তাহলে আমরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা, আমরা এটার মিনিং করতেছি সাপোজ মেক। আমরা মেক ভার্ব ব্যবহার করতেছি, মেক উজ্জ্বল করা, ব্রাইটার, ব্রাইট দিব, মেক আওয়ার কান্ট্রিজ ব্রাইটার, অথবা কান্ট্রিজ ফেস আছে, আমরা মুখ কান্ট্রিজ ফেস ব্রাইটার, এটাও করব, সমস্যা নেই। সিম্পলি আমরা সিম্পল করার চেষ্টা করতেছি। ডোন্ট দ্য স্টুডেন্টস, ওন্ট দ্য স্টুডেন্টস, আমরা মেক ভার্ব ইউজ করলাম, মেক মেক আওয়ার কান্ট্রিজ ফেস ব্রাইটার। এবার পড়ার মাধ্যমে, তাহলে মাধ্যমে বাই স্টাডিং, বুঝছেন কি? আচ্ছা, এখন এই যে বড় বাক্য, অবজেক্ট আর এই সবগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে অনুবাদ করব। ওই শুধু আমাদের সমস্যা হয় কি, আমি যখন আমরা কথা বলতে চাই, তখন তো আমরা বাংলা আগে মাথায় নিয়ে আসি, তারপরে মনে মনে অনুবাদ করি, এই তো এটাই হয়। এখন আমরা বলতেছি, কেউ আমি যখন তোমাকে কোশ্চেন করলাম যে পড়াশোনার মাধ্যমে ছাত্ররা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে না, তাহলে তুমি এরকম করতেছো, পড়াশোনার মাধ্যমে বাই স্টাডিং, মানে সোজা যাচ্ছ। এটা তো যায় না, সোজা যায় না। আমাদের বাংলা আর ইংরেজির বেসিক পার্থক্যটা কোনটা? যেমন দেখো, সে ভাত খায়, সে ভাত খায়, এই তো। এখন এখানে সাবজেক্ট, এটা কি অবজেক্ট, আর এটা ভার্ব। এখন ইংরেজিতে কি ওইটা হবে? ইংরেজিতে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব, অবজেক্ট। এই যে বেসিক একটা ডিফারেন্স। ইংরেজি বাংলা ক্রিয়া থাকে সবার শেষে, কিন্তু ইংরেজির তো এটা না। ইংরেজি সাবজেক্টের পরে ক্রিয়া থাকে, অথবা কি বিভিন্ন সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে বিভিন্ন, ইম্পারেটিভে তো আবার প্রথমে থাকে, ঠিক না? এই বেসিক ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্সটা মাথায় রেখে কিন্তু নিজে নিজে অনুবাদ করতে হবে। ওকে, বাংলা অনুবাদ হবে এক স্টাইলে, ইংরেজি অনুবাদ হবে অন্য স্টাইলে। ওকে, সো আমরা এটাও র্যান্ডমলি শিখলাম। আচ্ছা, আজকে একটু শর্টকাট করি, আমরা অন্যদিকে মুভ করি। বাচ্চারা আছে তো, ওরা অনেক কষ্ট করে বসে আছে, এগুলো গ্রামার তো তাদের মাথায় ঢুকবে না, ঠিক না? এই যে দুই বোন আমারে পছন্দ করে বিধায় এত কষ্ট করে কথাটা শুনতেছে, এই কারণেই তোমরা বুঝো আর না বুঝো শুনতেছো, তোমরাই সফল।